खबरां ने मुख मंत्री चन्नी साहब अज बड़ा उन्होंने कमाल की, कहते जी सहेड़ी पिंड मरिंडे दे लागे आ जिथे शुगर मिल वाली रोड ते जाने आ जो रोपड़ नूं। हाँ जी हाँ जी। ते उत्थे कहते जी उतर के विआह 'च चले गए। पता लग गया भी चन्नी साहब ने इत्थों दी लंघना हैगा तो उन्होंने हत्थ दिता बाहर आके विआह वालियां ने जी। माहौल दूरों पता लग जाता कि विआह दा माहौल हैगा। वो लगता तो ये सी कि चन्नी साहब उत्थे गड्डी 'च बैठ के गलबात करनगे, पर नहीं, वो हेठां उतरे, परिवार दे जी नाल मिले। वो लड़की का बयान भी है जिहदी शादी है, कल्ले कल्ले परिवार नूं मिल के ते उदों बाद उन्होंने मिठाइयां साझीआं कीतीआं ते नाल ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ अंग रखक सी उन्हां तक भी लड्डू जलेबी जो भी घर च अवेलेबल सी बर्फी वगैरह वो सारा उन्हां नूं दित्ता। पर उस परिवार का चाह नहीं चक्किया जाता सीगा भी किवें उन्हां दे विचों बहुत गिनती बंदिआं ने यह कहा कि असल दे विच असल मुख मंत्री होना है। चन्नी साहब ने किसान आगू राजेवाल साहब दे नाल भी गलबात कीती है ते उन्हां नूं भी भरोसा दवाया कि तुसीं लिख के लैके आओ प्रस्ताव, सारे इन बिन मन्ने जाणगे। उन्होंने 2-3 मंगां जिहड़ियां बड़ियां अहम मंगां ने किसानां दियां। इस वेले साडा सौणी का सीजन चलदा है, सौणी के सीजन में इकल्ला ये नहीं है भी झोना ही आउंदा है, नरमा कपाह आउंदा है, इहदे विच गन्ना भी आउंदा है। उन्होंने कहा कि साडियां गन्ने वालियां कुछ मुश्किलां ने, प्राइवेट समय सिर ना अदायगी करते हैं तो ना चलाउंदे है। तो चन्नी साहब ने ऐलान करता कि 15 नवंबर तो पंजाब दियां सारियां खंड मिल्लां गन्ना पीड़ना शुरू कर देणगीआं ते जिहड़ियां तुहाडीआं कोई होर समस्यावां ने वो भी असीं तुहाडीआं बैठ के हल कर देंगे। कोई बकाया गन्ना भावें सरकारी है भावें निजी है किसी कीमत ते नहीं रहेगा, असीं तुहाडा दबा देना। रही गल किसान अंदोलन दे नाल जिहड़ियां संबंधित मंगां ने 3 काले कानून ते MSP, वो कहते राजेवाल साहब प्रस्ताव बनाओ तुसीं संयुक्त किसान मोर्चे वाले। किसान मोर्चे दे नाल पंजाब दी सरकार डट के खड़ी है। पिछली बारी जदों विधान सभा का सैशन बुलाया सी उहदे विच तुसीं महसूस कर रहे हो कि कुछ कमियां रह गईयां। वो कहते कमियां इस करके रह गईयां कि वो प्रस्ताव बनाया सी सरकार ने ते हुण असीं बेनती करदे हां कि प्रस्ताव तुसीं बना दिओ, असीं इन बिन उस नूं रद्द कर देवांगे। ये अरविंदर जी बहुत वड्डी गल है। जे पंजाब सरकार किसानां वल्लों बनाए हुए प्रस्ताव नूं रद्द कर दिंदी है इन्हां 3 कानूनां दे रूप दे विच, तां सुभाविक है कि किसानां दा चन्नी साहब वल आकर्षित होना जरूरी है। चन्नी हुणां ने 8 नवंबर नूं सैशन सद लिया आ। शायद बाकी पार्टियां दी मंग सीगी कि BSF दे मसले ते असीं स्पैशल सैशन सद्दीए जी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ फैसले ਲੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਣ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ BSF वाले मामले दे विचों भारतीय जनता पार्टी की बोली बोलते हैं। पहला भी कई बार उन्होंने जदों भी कोई गल हुई है करतारपुर साहब का लांघा खुलिया सी तां उदों भी उन्होंने बाकी धिरां दे नालों अपना वखरा राग अलापिया सी। हुण भी वो उसे ते डटे खड़े ने कि जिहड़ा ये नहीं होना चाहिए। BSF जे आउंदी आ उहदा कोई बहुता फर्क नहीं पैना। मैं दस दियां कि 2012 दे विच ये कानून P चिदंबरम वालों लिआंदा गया सी। उस वेले गुजरात का मुख मंत्री ते हुण दा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी विरोध करने विच सब तो मोहरी सी। ते दूजा जिहड़ा कल श्रोमणी अकाली दल ने इस मामले नूं लैके सुखबीर सिंह बादल ते बिक्रम सिंह मजीठिया की अगवाई विच एक मार्च कढ़िया बाघा तो लैके अंमृतसर तक, उन्होंने भी 3 ਜਾਂ 4 बार इन्हां नूं कोमेंट करने वास्ते भेजा गया, इन्हां ने उहदा जवाब ही नहीं दिता। सोनिया गांधी चोणां नूं लैके 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ,
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਟੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਸਕਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਹਫਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ? ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਲ ਬਦਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਤਾ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਊਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕੇਸ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ 2 ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੇ ਜੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। 10-1 ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾ 10 ਭੁਗਤੇਗਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ 10 ਭੁਗਤੇਗਾ। ਭਾਵ 27 ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੇ 2037 ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨਗੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੀਆਂ। ਖਬਰ ਤੋੜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹਫਤਾ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਪ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। IPTV, ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੇ iOS ਦੀ ਐਪ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ TV ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਹੌਲ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਠਾਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਡੂ, ਜਲੇਬੀ, ਜੋ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, ਬਰਫੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਆਇਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਤਰੇ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਝਟਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਸਾਰੇ ਇਨ ਬਿਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆਏ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਝੋਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਗੰਨਾ ਪੀੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਗੰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਾਅ ਦੇਣਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ MSP, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਣ ਸਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਠਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨ ਬਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ
ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੀਏ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਣ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤੇ ਡਟੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੀਐਸਐਫ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਬਾਘਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਵੀ ਤੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਾਣ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 117 ਚੋਂ ਜੇ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ 114 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। 2 ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ-ਬਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ 3 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 114 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡਟਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਸਰਬਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਸਰਬਦਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ 5 ਰਾਜ ਨੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਰਹੁ ਰੀਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੜੀ ਘੋਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, 403 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 60 ਨੇ, ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਹਲਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਟੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਸਕਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੋਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਜਿੱਤਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਬਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਵੀ ਡੋਬੇ ਜੇ ਜਮਾਨ ਵੀ ਡੁੱਬੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਤੋਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ, ਜਿੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 20-22 ਵੀ ਨਹੀਂ, 20 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 30 ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 22 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਦੀ 35 ਦੀ ਬਜਾਏ 40-45 ਲੈ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਇਹ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਰਗੜਤੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡ ਲੈਣ, ਕੁਝ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੜੀ ਨਾ ਘੋਲ ਦੇਣ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨ। 5 ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਹਫਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਲ ਬਦਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਤਾ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਊਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕੇਸ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ 2 ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੇ ਜੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। 10-1 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾ 10 ਭੁਗਤੇਗਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ 10 ਭੁਗਤੇਗਾ। ਭਾਵ 27 ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੇ 2037 ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨਗੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਨਾਰਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਖੇਡ ਖੇਡੀ, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੌਦਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਪਰ ਆ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਰ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਦਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੋਟ, ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ, ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੰਦ ਦੋਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ TN ਸੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਵੋਟ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਬੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ 3-4 ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 233 ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 183 ਸੀ, ਐਕਟੀ 50 ਵੱਧ ਕੇ 233 ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 9-9 ਮਹੀਨੇ 11-11 ਮਹੀਨੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਕੇ ਵੇ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ DC ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਨਾ ਕੁ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, 3 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੱਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਢਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਕੇ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਲੈਟ ਮੀ ਫੇਸ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਬੋਲਡਲੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆ। ਤੇ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਣ। ਇੱਕ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜਨਗੇ? ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ ਆਸਕ ਥੀਸ ਫੁਲਿਸ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੁਲਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾ ਲੈਣਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ MLA ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੇ 10 ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ BJP ਨੇ ਹਮ ਵੀ ਡੁੱਬੇ ਜਜਮਾਨ ਵੀ ਡੁੱਬੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ
ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਤਾ। ਅੱਜ 28 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਰੁਪਏ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਤਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 35 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮਾਰ ਲਓ। ਜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂਪੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ, ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੇਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ADGP ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਖਨਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਿਬੇੜੇ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਮਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਸਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਬਣੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਲਓ ਜੀ 7 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਚੱਕੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਫ। ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਸਤਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਵਰਗਾ ਨਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸਤੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦਸਤਾਰੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾਉਣ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਰ ਲਈ ਆ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਟੈਕਸ
ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋਜੋ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਜੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਜੇ ਖਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕੋ ਗੱਡੀ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਖਬਰ ਤੋੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।